Next topic is LM317. So you can observe here the IC pin diagram. Pin diagram for LM317, the view. The pin number 1 states that it is used for adjustable point. Pin number 2 is for output and pin number 3 is for input. Okay. So this LM317 provides 3-terminal adjustable positive voltage regulator. That means it can generate positive voltages whose value or the range is vary from 1.2 volt to 37 volt. Okay. So LM317 can generate the voltage ranging from 1.2 volt to 37 volt. So its output current generally it should be around 1.5 ampere. Okay. So 1.5 हे काय तुमची मेन रिक्वायरमेंट आहे आउटपुट करंटची आणि आउटपुट व्होल्टेज शुड व्हेरी फ्रॉम 1.2 वोल्ट टू 37 वोल्ट. सो मॅक्झिमम इनपुट अप्लाइड कॅन बी. आता आपल्याला काय करायचं असतं, so when you use this voltage regulator IC, we need to consider some voltage drop. Hence, the maximum voltage, it should be around 40 volt. Whatever the input voltage you are going to apply to the LM317, it should be around 40 volt. So 40 volt DC is here applied. You can observe in the diagram. So generally, this LM317, so internally, it has one structure. The block diagram generally it consists of two pair of transistors. We can say that internally in IC of LM317, it has two pair of series pass transistors. We can call it as a Darlington pairs series pass transistors. The output voltage is compared with the internally generated voltage reference. Voltage reference same as that of which was generated in fixed voltage regulator IC. The pin diagram, 3-pin voltage regulator we have observed in last lecture. Its block diagram, its internal structure. In that you can observe that there was one comparator. The comparator has two inputs. One was reference voltage and one was the feedback signal which is coming from the transistor element. So same here, in this case also, it has internally the Darlington pair whose output is again applied as an input for comparison purpose. This voltage is compared with the voltage reference voltage and the error voltage is generated, and again it drives the transistor. Means transistor changes its state as per the change in the error voltage. So the voltage across it, whatever the voltage, internal voltage across it is a proportional to load current. That means as load current increases, the voltage also increases. So this voltage is again there is one protection circuitry or current limit circuitry, same as that of it which was present in the previous 3-pin voltage regulator functional block diagram. Same way, the same diagram can be referred. Just the difference is what, instead of using single pass transistor, here we use the pair of transistors, series pass transistors, which are called it as a Darlington pair transistors. Okay. So याचे features काय येणार आहे? Features is I already told you the output current is ranging from 1.5 ampere. Then output voltage should be 1.2 volt to 37 volt variation. Then internal thermal overload protection is provided. Internal short circuit current limiting circuitry is present. The output transistor state operating area compensation is provided for protecting it from excess damage or breakdown. Also it has T0220 पॅकेजिंग. म्हणजे काय, ती ही जी वरची जे तुम्हाला कव्हर दिसतंय जी काय पॅकेजिंगची मेथड आहे, इट इज T0220 पॅकेजिंग मेथड. ओके. So its typical connection diagram you can observe here. The Vin, which is the unregulated voltage, we can apply up to 40 volt maximum. Okay. So the 40 volt maximum voltage is applied over here to the pin number 3, which is acts as a input pin. Okay. So this one is your input pin. After that, whatever the voltage you are going to, after application of voltage, there are two resistances which are variable one. Okay. So याच्यामध्ये दोन तुम्ही यूज करू शकता किंवा सिम्पली तुम्ही एक सिंगल पॉट पण यूज करू शकता. द R2 कॅन बी व्हेरी फ्रॉम 1K to 5K. सो मॅक्झिमम तुमचा पॉट जो आहे, पोटेन्शियोमीटर जो आहे तो कितीचा असला पाहिजे, याला आपण पॉट म्हणतो. व्हेरिएबल रेजिस्टर म्हणजे काय आहे, तिथे सिम्पली एक पोटेन्शियोमीटर आहे. दॅट पोटेन्शियोमीटर
हॅव्हिंग व्हॅल्यू अराउंड 5K आणि त्याला एक आपण काय केलेलं आहे एक रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे तो काय आउटपुट सेट रेजिस्टन्स विच हॅव्हिंग व्हॅल्यू व्हेरी मिनिमम दॅट इज 240 ओहम. ठीक आहे, आउटपुट सेट रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. आफ्टर दॅट पुढे काय दिसते तुम्हाला, पुढे तुम्हाला इंटरनली काय होत आहे की जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय करताय, voltage between it produces a voltage of 1.25 volt between its input its output and adjustment terminal. इथे तुम्हाला दिसते बघा मिनिमम व्हॅल्यू काय आहे 1.2 आणि मॅक्झिमम किती 37. सो मिनिमम व्हॅल्यू तो किती जनरेट करतो 1.2 व्होल्ट. ते हे कुठे कोणत्या दोन टर्मिनल मध्ये, एक आहे ऍडजस्टमेंट टर्मिनल पिन नंबर 1 आणि दुसरा आहे पिन नंबर 2. ह्या दोघांच्या मध्ये तो किती व्होल्टेज जनरेट करतो, व्हेरी फ्रॉम 1.2 व्होल्ट टू 37 व्होल्ट. ठीक आहे, त्यानंतर पुढचा पॉइंट जो आहे की याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, इंटरनली कंपॅरिझन पर्पज साठी आपण व्ही रेफरन्स यूज करतो. व्ही रेफरन्स इज अ कॉन्स्टंट व्होल्टेज विच इज कम्पेअर्ड विथ द whatever the voltage coming from the internal Darlington pair of transistors. तिकडनं जे व्होल्टेज येतं त्यांच्यासोबत काय केलं जातं, कम्पेअर केलं जातं. आफ्टर कम्पॅरिझन द करंट I1 which flows, the current I1 means the current flowing through your output limit resistor or the output set resistor 240 ओम रेजिस्टर इथे जो दिलेला आहे, तुम्ही कुठलीही व्हॅल्यू घेऊ शकता. इथे त्यांनी एक जनरल दिलेली डायग्राम मध्ये. सो आउटपुट सेट रेजिस्टर जो आहे त्याच्याकडनं जो करंट फ्लो होतो is remains constant due to V reference is constant. After that, as this resistor sets the current I1, it is called as current set. आता हा काय झाला, आउटपुट सेट रेजिस्टन्स आहे. So the current will be current set resistor or the program set resistor current. Then resistor R2 is here, that is which is the variable one and it is called as a output set resistor and the current through this resistor is equals to sum of I1 and I adjustable. आता इथे काय होतंय, दोन करंट फ्लो होणार आहे, एक इकडनं जाणार आहे. ठीक आहे, जो करंट फ्लो होतोय कसा जातोय, इनपुट कडनं करंट जातोय आणि दुसरा करंट जो आहे तो काय येणार आहे तुमचा हा जो 240 ओहम रेजिस्टर जो आहे तिकडनं जो येतोय करंट सेट व्हॅल्यू जी असते ती, दोघांचं काय होणार आहे, दोन्हीची डायरेक्शन सेम आहे त्यामुळे ऍडिशन होईल. सो आय ऍडजस्टेबलची ऍडिशन म्हणजे काय येईल, सॉरी करंट फ्लोईंग थ्रू R2 विल बी IR2 इज इक्वल्स टू I1 इज नथिंग बट करंट फ्लोईंग थ्रू दिस रेजिस्टर प्लस करंट कमिंग फ्रॉम ऍडजस्टेबल पिन. सो ह्या पिन कडनं जो करंट फ्लो होतोय, जेव्हा तुम्ही इनपुट अप्लाय करता त्यावेळेस जो करंट फ्लो होतो तो त्याचं समेशन येणार आहे दॅट I2 इज इक्वल्स टू IR2 इज इक्वल्स टू I ऍडजस्टेबल प्लस I1. हे पहिलं इक्वेशन मिळालं तुम्हाला. आफ्टर दॅट तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे आउटपुट एक्सप्रेशन, व्होल्टेजचं आउटपुट व्होल्टेजचं जे एक्सप्रेशन आहे ते काय दिसतंय तुम्ही बघा की दोन करंट फ्लो होता. जेव्हा तुम्ही हा फीडबॅक देताय म्हणजे याच्याकडचा एक करंट फ्लो होणार, आता इकडनं एक करंट जाणार आहे. इकडनं करंट जाताना काय दिसतंय तुम्हाला की V0 च्या अक्रॉस जे करंट जनरेट होतंय तो कसा येणार आहे, करंट इट विल बी V0 द व्होल्टेज कसा येणार आहे याच्यामध्ये की इथे जो ड्रॉप होणार आहे R1 च्या अक्रॉसचा ड्रॉप आणि R2 च्या अक्रॉसचा ड्रॉप हा काय येणार आहे, ऍड होणार आहे, त्यांचं समेशन होणार आहे. ठीक आहे, सो व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 तो किती आहे, I1 R1 हा झाला व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, लेट इट बी V1. आणि व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 किती येणार आहे, अगेन I2 R2, लेट इट बी V2 and the summation of this will be your voltage expression, that is V1 plus V2. हे एक्सप्रेशन आलं. आता याच्यामध्ये प्रिव्हियसली आपण फाइंड आउट केली होती I2 ची व्हॅल्यू. I2 ची व्हॅल्यू काय होती, मी आता तुम्हाला याच्यावरच व्हाईट बोर्डवर एक्सप्लेन करते. सो प्रिव्हियस व्हॅल्यू जी होती सर्किट डायग्राम नुसार, सर्किट डायग्राम मध्ये मेन पॉइंट्स ड्रॉ करून घेते. इथे तुमचा हा IC आहे, इथे एक रेजिस्टर्स आहे तो व्हेरिएबल आहे, इथे एक रेजिस्टर आहे तो इकडे कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, ही तुमची IC
इकडनं एक रेजिस्टर आला, तो इथल्या पॉटला कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. इकडनं तुमचा करंट फ्लो होतो I1, इथे करंट फ्लो होतो I2, इथे आहे I ॲडजस्टेबल, इकडे तुम्ही दिलेला आहे इथे V in. ठीक आहे. V in किती दिलेला आहे? अराउंड 40 वोल्ट मॅक्झिमम. आणि इकडे तुम्ही मेजर करता V0. सो या डायग्रामचं रेफर केला तर आपण इक्वेशन फाइंड आउट केलं होतं की वट एव्हर द करंट फ्लोइंग टू R2 इज नथिंग बट समेशन ऑफ current flowing to R2 is I2 summation of I adjustment plus I1. ठीक आहे. I1 कुठला आहे? ह्या रेजिस्टर कडनं जो करंट फ्लो होतोय तो आहे. सो मग काय येणार आहे पुढचं इक्वेशन? आता व्होल्टेजचं एक्सप्रेशन आपण फाइंड आउट केलं. व्होल्टेजचं एक्सप्रेशन काय होतं? V0 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 वेअर V1 इज नथिंग बट व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 दॅट इज I1 R1 and V2 is nothing but voltage drop across R2. So, sorry, I2 R2. But expression of I2 is nothing but summation of I1 plus I adjustable. ठीक आहे. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू, या दोन्ही व्हॅल्यू तिन्ही व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला? I1 R1 प्लस I2 R2. बट value of I2 is nothing but from equation 1 it is I1 plus I adjustable. So put this value put करू आपण. So V0 काय येणार आहे मग? इथे I1 R1 plus I2 means I adjustable plus I1 into R2. ठीक आहे. हे एक्सप्रेशन आलं. हे एक्सप्रेशन आल्यानंतर आता जो I1 R1 आहे, I1 R1 काय तो आपण केलेला आहे? एक फिक्स्ड व्होल्टेज जनरेशन आहे. कारण का? R1 ची व्हॅल्यू फिक्स्ड आहे, त्यामुळे तिथून जो करंट फ्लो होणार तो पण काय असणार आहे? फिक्स्ड असणार आहे. त्यामुळे टोटल व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो V1 तो फिक्स्ड असणार आहे. सो लेट अज्युम दिस फिक्स्ड और द कॉन्स्टंट व्होल्टेज ॲज युअर V रेफरन्स व्होल्टेज. ठीक आहे. सो अज्युम युअर I1 R1 और द V1 is equals to V reference. हे अज्युम केल्यानंतर काय एक्सप्रेशन मिळतं मग? V0 equals to V reference plus I1 plus I adjustable into R2. हे पहिलं एक्सप्रेशन मिळालं. ठीक आहे. V reference टाकला, I1 R1 ची व्हॅल्यू. आता समजा जर V रेफरन्स इज इक्वल्स टू काय व्हॅल्यू? I1 R1 आहे. मग ह्या इक्वेशन मध्ये I1 ची व्हॅल्यू आपल्याला कशी पुट करता येणार आहे? ह्या इक्वेशन मध्ये I1 इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? V रेफरन्स अपॉन R1. ठीक आहे. सो V रेफरन्स अपॉन R1 येणार. ही व्हॅल्यू आपण परत त्या एक्सप्रेशन मध्ये टाकू. एक्सप्रेशन काय मिळेल तुम्हाला मग? V0 इक्वल्स टू V रेफरन्स प्लस पुढे काय मिळेल? V reference upon R1 plus into R2 हे ब्रॅकेट मध्ये जाते प्लस I adjustable into R2. आता हे कसं आलं मी परत एकदा सांगते. V0 इज इक्वल्स टू काय होतं? I1 R1 होता. I1 R1 ची व्हॅल्यू आपण ॲझ्युम केली V रेफरन्स. मग तिथून आपण I1 ची व्हॅल्यू परत कॅल्क्युलेट केली. I1 ची व्हॅल्यू परत कॅल्क्युलेट केली V रेफरन्स अपॉन R1. ठीक आहे. V रेफरन्स अपॉन R1 घेतल्यानंतर पुढे काय घेतलंय? मध्ये ब्रॅकेट टर्म्स काय होत्या? I2 आणि I2 R2 प्लस I1 R1 होता. ठीक आहे. सॉरी, आणि बोर्ड परत दाखवते. सो इथे व्हॅल्यू काय होत्या? V0 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2. परत I1 ची व्हॅल्यू आपण I2 ची व्हॅल्यू I1 प्लस I ॲडजस्टेबल पुट केली.
सो ती व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळालं या मॅनरने की याच्यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला V0 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस आय ॲडजस्टेबल प्लस I1 R2 मिळाला. बट आपल्याकडे काय आहे की I1 R1 ही फिक्स्ड व्हॅल्यू आहे, ती आज आपण अजून केली V रेफरन्स. आता V रेफरन्स पुट केल्यानंतर इक्वेशन काय मिळणार आहे, I1 इज इक्वल्स टू V रेफरन्स अपॉन R1. ही I1 ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये जर टाकली तर प्रत्येक इक्वेशन आपल्याला कसं मिळतं, मग पुढचं इक्वेशन मिळालं आपल्याला काय की V रेफरन्स I1 ची व्हॅल्यू मिळाली V रेफरन्स अपॉन R1. सो मग व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर फायनल इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला V रेफरन्स अपॉन R1 आणि जो R2 होता तो ब्रॅकेटमध्ये काय केला परत मल्टिप्लाय केला आणि आय ॲडजस्टमेंट इंटू R2 हे फायनल इक्वेशन मिळालं. ठीक आहे, पुढे आपल्याला काय करायचंय ॲडजस्टमेंट करायची की आता V रेफरन्स एक साईडला कॉमन काढून घेऊया. समजा इथेच कॉमन काढले तर काय येते, समजा हा V रेफरन्स प्लस V रेफरन्स R2 अपॉन R2. मग V रेफरन्स मी कॉमन काढला तर काय येते इक्वेशन मध्ये 1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस पुढे काय राहिलंय आय ॲडजस्टेबल इंटू R2. क्लिअर. सो मग आता इथे काय ऑब्झर्व होतंय की तुमचा जो काही व्होल्टेज आहे V0 आहे त्याच्यामध्ये तुमचा V रेफरन्स आपण अजून केला 1.25 जर व्होल्टेज फिक्स्ड व्होल्टेज जनरेट करतोय तो. आफ्टर दॅट मीन्स द करंट आय ॲडजस्टेबल इज व्हेरी स्मॉल. का, कारण तो Vin तुमचा काय एकदम मिनिमम झालेला आहे जो I1 R1 च्या अक्रॉस आहे. त्यामुळे टोटल जो करंट आहे आय ॲडजस्टेबल कडनं जनरेट झालेला, टर्मिनल कडनं जनरेट झालेला, तो काय असणार आहे मिनिमम असणार आहे. सो हा जो करंट आहे इकडचा हा काय असेल मिनिमम असेल, इट शुड बी अराउंड मायक्रो एम्पियर. त्यानंतर सेकंड टर्म काय आहे, इट इज निग्लेक्टेबल. का, मायक्रो एम्पियर करंट आहे. सो अप्रॉक्सिमेट आय ॲडजस्टेबल इंटू R2 त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे एकदमच कमी असणार आहे, 0.00001 मध्ये जाईल ती. त्यामुळे ती काय आपण करू निग्लेक्ट करू. सो आपल्याला डायरेक्टली इक्वेशन काय मिळतं, जर आपण अझ्युम केला V रेफरन्स इज इक्वल्स टू 1.25 वोल्ट, then your V0 is equals to इक्वेशन काय होतं V रेफरन्स इंटू 1 प्लस R2 अपॉन R1. जो आय ॲडजस्टेबल इंटू R2 होता तो इलिमिनेट केला आपण. सो मिळाला आपल्याला फायनल इक्वेशन 1.25 वोल्ट इंटू 1 R2 अपॉन R1. सो दिस इज द फायनल इक्वेशन फॉर द LM317. So depending upon the value of R2 and R1 you can vary the output voltage ranging from 1.2 volt to 37 volt. हे मेन कन्क्लुजन आहे. ठीक आहे, सो क्लिअर. कोणाला काही डाऊट याच्यामध्ये? ओके, सो वन बाय वन LM317 चा आपण अनालिसिस बघितलं.